technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREADS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREADS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREADS platform. 3. Link GEM with TREADS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREADS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure.
During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is tier 2, tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, rights have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated rights. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C. Launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on tier 2, tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers
an allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies
through AI mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology, and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3.
upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through challenge route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges, and research institutions, skill centers, and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, viability gap funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences, 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners.
India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi-Gadi, Adichanallu, Sarnath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1, increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B, empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C, empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D, focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2, strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A, credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy, and poultry enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture.
to diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care.
There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of the session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates
Of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number.
To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction
to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards
the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long-continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's
export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade.
trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel
to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. Item number 3, माननीय वित्त मंत्री जी. Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. Item number 4, माननीय वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है. माननीय मंत्री जी, आप विधेयक पुनर्स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है. बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है. सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. ബജറ്റ് അവതരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ജനകീയമായ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ആളുകളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലോ അതല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലോ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇനി ബജറ്റിന്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളോട് അനുഭാവപൂർണ്ണമായ ഒരു നിലപാട് ഇത്തവണയും കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് എങ്കിൽ 7 കോറിഡോറുകൾ ആണ് ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എവിടെയും തന്നെ കേരളം ഇടം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഒപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ആയിരുന്ന എയിംസ്, ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിച്ചേക്കാം എന്ന തരത്തിൽ പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഖ്യാപനവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കാര്യമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കേരളത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായി ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നികുതി ഘടന കൂടുതൽ സുഗമമാക്കും, ലഘൂകരിക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്. ഒട്ടേറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു രീതിയില്ല. അതിനപ്പുറത്ത് ഓരോ പദ്ധതികളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ, പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന നിലയിൽ ആണ് പ്രധാനമായും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 3 പുതിയ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എയിംസ് മാതൃകയിൽ ആരംഭിക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്പോർട്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങും എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ട്. മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഏതൊരു പലിശയും ആദായ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും എന്ന നിലയിലുള്ള ഈ നികുതി ഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദായ നികുതിയിൽ ചില
പ്രത്യേകതകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിവേഗ റെയിൽപാത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുംബൈ മുതൽ പൂനെ വരെ, പൂനെ മുതൽ ഹൈദരാബാദ് വരെ, ഹൈദരാബാദ് മുതൽ ബാംഗ്ലൂരു വരെ, ഹൈദരാബാദ് ടു ചെന്നൈ, ചെന്നൈ ടു ബാംഗ്ലൂരു, ഡൽഹി ടു വാരണാസി, വാരണാസി മുതൽ സിലിഗുരി വരെ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അതിവേഗ റെയിൽ എന്ന ആവശ്യത്തോട് കേന്ദ്രം മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഒപ്പം മാറുന്ന കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വിഹിതം 40,000 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായും ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അമേരിക്കയുടെ തീരുവ യുദ്ധം, അതിനുള്ള മറുപടി കൂടി എന്ന നിലയിൽ AI രംഗത്ത്, ടെക്നോളജി രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഇന്ത്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ കശുവണ്ടിയും കൊക്കോയും മുൻനിര ആഗോള ബ്രാൻഡുകൾ ആക്കി മാറ്റുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. അതൊരു പരിധിവരെ കേരളത്തെ കൂടി സ്പർശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം ആയി നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടതായി വരും. മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. 5 പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പദ്ധതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപൂർവ ധാതു ഇടനാഴി സ്ഥാപിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പേരുകൂടി ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ്. കരിമണൽ പോലെയുള്ള ധാതു ഇടനാഴിയാണോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. സെമി കണ്ടക്ടർ മിഷന് 40,000 കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. കേരളത്തെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള റെയർ എർത്ത് കോറിഡോർ എന്ന ആവശ്യത്തിന് അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു നിലപാട് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിന് വലിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്ന ഇടനാഴിയായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായി വരും ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിന് ഗുണകരമാകും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അങ്ങനെ ധാതു സമ്പത്ത് കൂടുതൽ എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ബജറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആണ് അപൂർവ ഭൗമ മൂലകങ്ങളുടെ ഗവേഷണവും ഖനനവും സംസ്കരണവും നടത്തുക എന്നതാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് കരിമണൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് വലിയ വികസന കുതിപ്പിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ബജറ്റിൻ്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള MPമാർക്കടക്കം അതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനും സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്തായാലും ബജറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ നിലയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ബിസിനസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് കിരൺ ബാബു ചേരുന്നുണ്ട്. കിരൺ, എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ പദ്ധതികളുടെയും വിഹിതം, ഏതൊക്കെ പദ്ധതികളിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവെക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിൽ പോലും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ, അതിലിപ്പോൾ റെയർ എർത്ത് കോറിഡോർ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും അതിവേഗ റെയിൽ, വിഴിഞ്ഞം പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്, ഇതൊക്കെ പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എവിടെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇതുവരെ കേട്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാവുന്ന ഒന്ന്, വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളായ ബംഗാളിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാടിനുമൊക്കെ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിന് കടലാമ പരിചരണ പദ്ധതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം, ബംഗാളിനായാലും തമിഴ്നാടിനായാലും വലിയ പദ്ധതികൾ അവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന് ആശ്വാസകരമായ അത്തരം പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എയിംസ് വരും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഇവിടെ. അതിനെ എയിംസ് വരുന്നില്ല, വല്ലാതെ വൈകുന്നതിനെതിരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ അതിനെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലടക്കം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള തൃശ്ശൂർ MPയും ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി അടക്കം സംസാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ എയിംസ് സംബന്ധിച്ചും കേരളത്തിന് പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപൂർവ ധാതു മണൽ, കേരളത്തിൻ്റെ റെയർ എർത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളവും ഒറീസയും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇതുള്ളത്, ധാരാളമായുള്ളത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാവേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കടലാമ പരിചരണത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും 7 ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോറാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മുംബൈ, പൂനെ, ഹൈദരാബാദ്, ബാംഗ്ലൂരു, ഡൽഹി, വാരണാസി, സിലിഗുരി, പൂനെ, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, ബാംഗ്ലൂരു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്കും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും 2 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ പോകുന്നു. അത് രണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിലിഗുരിയിലേക്ക്, വാരണാസിയിൽ നിന്ന് സിലിഗുരിയിലേക്ക്, UPയിൽ നിന്ന് ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് നേട്ടം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കേരളം ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തിൽ പഠനം നടത്തി ശ്രീധരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കേരളം വലുതായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തായാലും 7 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ
ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ പലതവണ എത്തിയ ഈ പദ്ധതി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മറ്റൊന്ന് എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം, ഇത്തവണയെങ്കിലും എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും, കേരളത്തിലെ എയിംസ് യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനവും എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം എയിംസ് പ്രാവർത്തികമായപ്പോൾ കേരളം ഇപ്പോഴും അതൊരു സ്വപ്നമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി കേരളം ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വികസന പദ്ധതികളുണ്ട്, റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് എന്തായാലും ഇത്തവണ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്ന് കേരളം വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അദാനി പോർട്ടിന്റെ മുൻ MP കൂടിയായിട്ടുള്ള എ സമ്പത്ത് ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. ശ്രീ എ സമ്പത്ത്, അതായത് ബജറ്റിന്റെ ഒരു പ്രാഥമിക പിക്ചർ നമുക്ക് ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളോട് ഇത്തവണയും കേന്ദ്രം മുഖം തിരിച്ചു എന്നാണോ? നമ്മൾ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റിനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ സാമ്പത്തിക സർവേ റിപ്പോർട്ട് സഭയുടെ പാർലമെന്റിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചതിനെ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വേണം വിലയിരുത്തേണ്ടത്. ഞാൻ ബഹുമാന്യായ ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ തുടർച്ചയായ 9ാമത്തെ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് അവതരണമാണ് ഇന്ന് നടന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രസംഗത്തെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നതിന് ഞാനിപ്പോൾ മുതിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒന്നാമത്തെ വിഷയം എന്നുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അവരുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം, റിയൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അതായത് ആളുകളുടെ റിയൽ പർച്ചേസിംഗ് പവർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ, സർവീസസിന് ചിലവാക്കാൻ, അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് എന്നുള്ളത് അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ഫോർമൽ സെക്ടറിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഇൻഫോർമൽ സെക്ടറിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥിരം തൊഴിലുകൾ അത് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും കരാറടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അത്തരത്തിൽ ആളുകളെ തള്ളി നീക്കുകയും നമ്മൾ ഗിഗ് വർക്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിലൊരു സാമ്പത്തികമായ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുകക്ഷി ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാഷ്ട്രത്തിലെ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് വരികയാണ്. അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ ബഡ്ജറ്റ് എത്രമാത്രം വിജയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി എടുത്ത് പറയാം. അതിപ്പോ കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അധികാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഫെഡറൽ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അത് ഇനിയും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ NDAയുടെ ഘടകകക്ഷിയായിട്ടുള്ള തെലുങ്കുദേശം പാർട്ടി തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പേര് മാറ്റുകയും അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്ന ജി എന്നുള്ള പേരിലേക്കെല്ലാം മാറ്റുകയും എല്ലാം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 40% സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് കെട്ടിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ TDP തന്നെ ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അവർക്ക് 2500 കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യത വരികയാണ്. ആ 2500 കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യത ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ്, ഇത് പൂർണ്ണമായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് വഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് കെട്ടിവയ്ക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ഡെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ടാക്സസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൻ്റെതാണ്. അത് നമ്മുടെ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അവരുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ നിലപാട് എന്താണ് എന്നുകൂടി അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് 1.90% അങ്ങനെ ആ ഇതിന്റെ നികുതി വിഹിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന വേളയിൽ, ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്ന നികുതി പണത്തിന്റെ 50% ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അത്തരത്തിൽ വീതം വെക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ഇത് കൂടാതെയാണ് ഗ്രാൻസിന് എയ്ഡായി വരേണ്ടതും മറ്റു വിധത്തിലുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ വരേണ്ടതും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാതിരിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക്, കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക്, അതിൽ തന്നെ ഈ 500 കോർപ്പറേറ്റുകളെ ഇന്ത്യയിലെടുത്താൽ അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള 10 കൂട്ടരുടെ കയ്യിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ സമ്പത്തുക്കൾ, ആസ്തികൾ, സ്വത്തുക്കൾ ചെന്നെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഈ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇടത്തരക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളും ഈ സ്ഥിരം തൊഴിൽ അത്തരത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നവർ, നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു മിഡിൽ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ പോലും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ ഇടിവ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനായി നമുക്ക് കഴിയണം. ബഡ്ജറ്റ് എത്ര കണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഫലവത്താകുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൂടി ലഭ്യമാകുമ്പോഴേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. യെസ്, വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ സമ്പത്ത് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന്. അതാണ്, അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ബജറ്റിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആധികാരികമായി നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി എന്തൊക്കെ സ്പർശിച്ചു പോയി എന്നത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും കായിക മേഖലയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഖേലോ ഇന്ത്യ ദൗത്യം ആരംഭിക്കും എന്ന് ബജറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
ജാംനഗറിലെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മെഡിക്കൽ സെന്റർ നവീകരിക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രഖ്യാപനമായി പറയുന്നത്. ഒപ്പം നാളികേര ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കും എന്നതാണ്. അതിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ? നാളികേരം എന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അടക്കം അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കേരളത്തിന് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും പ്രതിഫലിക്കുക എന്നത് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് AI-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ തന്നെ ആനിമേഷൻ, വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ്, ഗെയിമിംഗ് മേഖലകൾക്ക് കൂടുതൽ സഹായം നൽകും എന്നതാണ്. അങ്ങനെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അഖിലേന്ത്യാ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ആരംഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ആയുഷ് ഫാർമസികളും മരുന്ന് പരിശോധനാ ലാബുകളും നവീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ 3 പുതിയ അഖിലേന്ത്യാ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ അത് എവിടെയൊക്കെ എന്നതും നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ആദായ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് എന്നത് ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പുതിയ ആദായ നികുതി ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആദായ നികുതി സ്ലാബുകളിൽ ഇപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ ന്യൂസ് ടെൻസിൽ തന്നെ അക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. 12 ലക്ഷം വരെയുള്ളവർക്കാണ് ആദായ നികുതിയുടെ ഇളവ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റം ഉള്ളതായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം പ്രവാസികളുടെ പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ കാണുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ അത് ഗുണകരമാകും എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസികളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം ആണ് കേരളം എന്നതാണ്. ഒപ്പം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ നൽകുന്ന ഗ്രാൻഡ് അത് 1.4 ലക്ഷം കോടി രൂപ എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതാനും മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവച്ചതാണ്. ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം ആണ് 15ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ശുപാർശകൾ നൽകുന്നത്. ഗ്രാൻഡ് എത്ര നൽകണം എന്നത് ഉൾപ്പെടെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ കമ്മീഷൻ്റെ കാലാവധി ഈ ഏപ്രിൽ മാസത്തോടു കൂടി, ഈ മാർച്ച് മാസത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കും. അങ്ങനെ 16ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഒപ്പം മറ്റു ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള 17 മരുന്നുകൾക്ക് കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ക്യാൻസർ മരുന്നുകളുടെ വില ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറയും. 7 അപൂർവ രോഗങ്ങളുടെ മരുന്നുകൾക്കും ഇനി തീരുവ ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയും, കടൽ വിഭവങ്ങൾക്ക് വില കുറയും എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഒപ്പം ഈ ജല ഇടനാഴികൾ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതലായി സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള നീക്കം ഇപ്പോൾ ഈ ബജറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് അവധി ദിവസമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഓഹരി വിപണികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുതന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തകർച്ച തന്നെ നേരിടുന്ന സാഹചര്യം ആണ് ഉള്ളത് എന്നതാണ്. ബജറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഓഹരി വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നതുൾപ്പെടെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കിരൺ തുടരുകയാണ്. കിരൺ, ഇവിടെ ഇതാ ഈ വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഈ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ 3ാം ബജറ്റിൽ സാധ്യതയില്ല എന്ന ഒരു പൊതു നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിലില്ല, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മുന്നണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിന് ഭീഷണിയില്ല, സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഈ ആകർഷകമാകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് കിരൺ? അഭിലാഷ്, പ്രധാനമായും ഈ 7 റെയിൽ കോറിഡോർ, ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോർ പദ്ധതി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അതിൽ ആകർഷകമായ പ്രഖ്യാപനമായി വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 3 എയിംസ് മാതൃകയിൽ 3 ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, ഏകദേശം 10 പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ് കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. അതിൻ്റെ പലതിൻ്റെയും ഗുണം കേരളത്തിന് കൂടി ലഭിക്കുന്നതാണ്. തേങ്ങയുടെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ കശുവണ്ടി, മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നമായ കശുവണ്ടിയെ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ശേഷിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഗുണനിലവാരമുള്ള കശുവണ്ടി ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികളുമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ 10 പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകൾ കർഷകരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബജറ്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. ഒന്ന്, ചെറുകിട കർഷകർക്ക് പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്വാഭാവികമായും ആ മേഖലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പല കാർഷിക മേഖലയിലും അത് ഗുണം നൽകുന്നതാണ്. ദുർബലരെ ശാക്തീകരിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കർഷകരുടെ മാനസിക ആരോഗ്യവും ട്രോമ കെയർ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാർഷിക മേഖലയിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ആത്മഹത്യയും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ മാനസിക ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക, അതിന് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമാണ്. ആ മേഖലയിലൂടെ ബഡ്ജറ്റ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന്, 500 ജലസംഭരണികൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ബജറ്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ മത്സ്യബന്ധന ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുക, അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ MP ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട്. ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, കേരളം 29 ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അതിൽ പ്രത്യേക പാക്കേജ് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, വിഴിഞ്ഞത്തിന് കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നാളികേര
കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. ധാതുമണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടനാഴി കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചു എന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചില പദ്ധതികളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പേരുകൂടി കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ പ്രാഥമികമായി വിലയിരുത്തുന്നത്? അതെ, ഇതിപ്പോ നമ്മള് പ്രാഥമികമായി കേരളത്തിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ നാളികേരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് കേരളത്തിന്റെ പേരാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് കേരളത്തെക്കാൾ നാളികേരം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ കിട്ടാതെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് വിഴിഞ്ഞത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മള് പ്രതീക്ഷ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. കേരളത്തിന് എയിംസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പിന്നെ ഹൈവേ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അതിവേഗ ഹൈവേ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, അതായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പൊതുവായി പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളിലും കേരളത്തെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമെന്നല്ലാതെ എക്സ്ക്ലൂസീവായി അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരാശാജനകമാണെന്ന് പിന്നെ യാതൊരു ഇതുമില്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. യെസ്, എന്തായാലും കൂടുതൽ ഡേറ്റകൾ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ. അതേസമയം ചില നീക്കങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫാർമ രംഗത്തടക്കം വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും രാജ്യത്തിൻ്റെ കയറ്റുമതി മേഖലയിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. കാരണം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അമേരിക്കയുടെ താരിഫ് യുദ്ധത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി എന്ത് എന്നതാണ്. അവിടെയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി കരാറിലേക്ക് ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഫാർമ രംഗത്ത് നിന്ന് അടക്കം വലിയ തോതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ഇന്ത്യയെ ഗ്ലോബൽ ബയോ ഫാർമ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഹബ്ബാക്കാൻ 10,000 കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത് എന്നതാണ്. ഇന്ത്യ 2.0 സെമി കണ്ടക്ടർ മിഷന് വേണ്ടി 40,000 കോടി രൂപയും മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത്തരം കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഈ ബജറ്റ് മുന്നിൽ കാണുന്നുവെന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. 2026 ബജറ്റ് അവതരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ജനകീയമായ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ആളുകളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലോ അതല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലോ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇനി ബജറ്റിന്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു പൂർണ്ണ രൂപം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളോട് അനുഭാവപൂർണ്ണമായ ഒരു നിലപാട് ഇത്തവണയും കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് എങ്കിൽ 7 കോറിഡോറുകൾ ആണ് ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എവിടെയും തന്നെ കേരളം ഇടം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഒപ്പം കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ആയിരുന്ന എയിംസ്, ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിച്ചേക്കാം എന്ന തരത്തിൽ പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഖ്യാപനവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കാര്യമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കേരളത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായി ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നികുതി ഘടന കൂടുതൽ സുഗമമാക്കും, ലഘൂകരിക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്. ഒട്ടേറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു രീതിയില്ല. അതിനപ്പുറത്ത് ഓരോ പദ്ധതികളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ, പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന നിലയിൽ ആണ് പ്രധാനമായും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 3 പുതിയ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എയിംസ് മാതൃകയിൽ ആരംഭിക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്പോർട്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങും എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ട്. മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഏതൊരു പലിശയും ആദായ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും എന്ന നിലയിലുള്ള ഈ നികുതി ഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദായ നികുതിയിൽ ചില പ്രത്യേകതകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിവേഗ റെയിൽപാത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുംബൈ മുതൽ പൂനെ വരെ, പൂനെ മുതൽ ഹൈദരാബാദ് വരെ, ഹൈദരാബാദ് മുതൽ ബാംഗ്ലൂരു വരെ, ഹൈദരാബാദ് ടു ചെന്നൈ, ചെന്നൈ ടു ബാംഗ്ലൂരു,
ഡൽഹി ടു വാരണാസി, വാരണാസി മുതൽ സിലിഗുരി വരെ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അതിവേഗ റെയിൽ എന്ന ആവശ്യത്തോട് കേന്ദ്രം മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഒപ്പം മാറുന്ന കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വിഹിതം 40,000 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായും ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അമേരിക്കയുടെ തീരുവ യുദ്ധം, അതിനുള്ള മറുപടി കൂടി എന്ന നിലയിൽ AI രംഗത്ത്, ടെക്നോളജി രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഇന്ത്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ കശുവണ്ടിയും കൊക്കോയും മുൻനിര ആഗോള ബ്രാൻഡുകൾ ആക്കി മാറ്റുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. അതൊരു പരിധിവരെ കേരളത്തെ കൂടി സ്പർശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം ആയി നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടതായി വരും. മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. 5 പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പദ്ധതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപൂർവ ധാതു ഇടനാഴി സ്ഥാപിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പേരുകൂടി ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ്. കരിമണൽ പോലെയുള്ള ധാതു ഇടനാഴിയാണോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. സെമി കണ്ടക്ടർ മിഷന് 40,000 കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. കേരളത്തെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള റയർ എർത്ത് കോറിഡോർ എന്ന ആവശ്യത്തിന് അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു നിലപാട് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിന് വലിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്ന ഇടനാഴിയായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായി വരും ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിന് ഗുണകരമാകും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അങ്ങനെ ധാതു സമ്പത്ത് കൂടുതൽ എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ബജറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആണ് അപൂർവ ഭൗമ മൂലകങ്ങളുടെ ഗവേഷണവും ഖനനവും സംസ്കരണവും നടത്തുക എന്നതാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് കരിമണൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് വലിയ വികസന കുതിപ്പിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ബജറ്റിൻ്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള MPമാർക്കടക്കം അതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനും സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്തായാലും ബജറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ നിലയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ബിസിനസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് കിരൺ ബാബു ചേരുന്നുണ്ട്. കിരൺ, എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ പദ്ധതികളുടെയും വിഹിതം, ഏതൊക്കെ പദ്ധതികളിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവെക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിൽ പോലും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ, അതിലിപ്പോൾ റയർ എർത്ത് കോറിഡോർ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അതിവേഗ റെയിൽ, വിഴിഞ്ഞം പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്, ഇതൊക്കെ പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എവിടെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇതുവരെ കേട്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാവുന്ന ഒന്ന്, വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളായ ബംഗാളിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാടിനുമൊക്കെ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിന് കടലാമ പരിചരണ പദ്ധതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം, ബംഗാളിനായാലും തമിഴ്നാടിനായാലും വലിയ പദ്ധതികൾ അവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന് ആശ്വാസകരമായ അത്തരം പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എയിംസ് വരും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഇവിടെ. അതിനെ എയിംസ് വരുന്നില്ല, വല്ലാതെ വൈകുന്നതിനെതിരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ അതിനെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ കേന്ദ്ര എയിംസ് സ്ഥാപനങ്ങളും കേരളവും ഉറക്കെയാണ് ഇതുള്ളത്. വേണ്ടി കേരളത്തിന്റെ കടൽ തീരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും 7 ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോറാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മുംബൈ, പൂനെ, ഹൈദരാബാദ്, ബാംഗ്ലൂരു, ഡൽഹി, വാരണാസി, സിലിഗുരി, പൂനെ, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, ബാംഗ്ലൂരു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്കും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും 2 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ പോകുന്നു. അത് രണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിലിഗുരിയിലേക്ക്, വാരണാസിയിൽ നിന്ന് സിലിഗുരിയിലേക്ക്, UP-യിൽ നിന്ന് ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് നേട്ടം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കേരളം ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തിൽ പഠനം നടത്തി ശ്രീധരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കേരളം വലുതായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തായാലും 7 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ പലതവണ എത്തിയ ഈ പദ്ധതി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മറ്റൊന്ന്, എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇത്തവണയെങ്കിലും
എവിടെയെങ്കിലും എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും, കേരളത്തിലെ എയിംസ് യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനവും എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം എയിംസ് പ്രാവർത്തികമായപ്പോൾ കേരളം ഇപ്പോഴും അതൊരു സ്വപ്നമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി കേരളം ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വികസന പദ്ധതികളുണ്ട്. റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് എന്തായാലും ഇത്തവണ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്ന് കേരളം വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അദാനി പോർട്ടിന്റെ 2026 ബജറ്റ് അവതരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ജനകീയമായ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ആളുകളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലോ അതല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലോ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇനി ബജറ്റിന്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു പൂർണ്ണ രൂപം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളോട് അനുഭാവപൂർണമായ ഒരു നിലപാട് ഇത്തവണയും കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് എങ്കിൽ 7 കോറിഡോറുകൾ ആണ് ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എവിടെയും തന്നെ കേരളം ഇടം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഒപ്പം കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ആയിരുന്ന എയിംസ്, ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിച്ചേക്കാം എന്ന തരത്തിൽ പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഖ്യാപനവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കാര്യമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കേരളത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായി ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നികുതി ഘടന കൂടുതൽ സുഗമമാക്കും, ലഘൂകരിക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്. ഒട്ടേറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു രീതിയില്ല. അതിനപ്പുറത്ത് ഓരോ പദ്ധതികളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ, പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന നിലയിൽ ആണ് പ്രധാനമായും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 3 പുതിയ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എയിംസ് മാതൃകയിൽ ആരംഭിക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്പോർട്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങും എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ട്. മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഏതൊരു പലിശയും ആദായ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും എന്ന നിലയിലുള്ള ഈ നികുതി ഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദായ നികുതിയിൽ ചില പ്രത്യേകതകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിവേഗ റെയിൽപാത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുംബൈ മുതൽ പൂനെ വരെ, പൂനെ മുതൽ ഹൈദരാബാദ് വരെ, ഹൈദരാബാദ് മുതൽ ബാംഗ്ലൂരു വരെ, ഹൈദരാബാദ് ടു ചെന്നൈ, ചെന്നൈ ടു ബാംഗ്ലൂരു, ഡൽഹി ടു വാരണാസി, വാരണാസി മുതൽ സിലിഗുരി വരെ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അതിവേഗ റെയിൽ എന്ന ആവശ്യത്തോട് കേന്ദ്രം മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഒപ്പം മാറുന്ന കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വിഹിതം 40,000 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായും ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അമേരിക്കയുടെ തീരുവ യുദ്ധം, അതിനുള്ള മറുപടി കൂടി എന്ന നിലയിൽ AI രംഗത്ത്, ടെക്നോളജി രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഇന്ത്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ കശുവണ്ടിയും കൊക്കോയും മുൻനിര ആഗോള ബ്രാൻഡുകൾ ആക്കി മാറ്റുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. അതൊരു പരിധിവരെ കേരളത്തെ കൂടി സ്പർശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം ആയി നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടതായി വരും. മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. 5 പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പദ്ധതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപൂർവ ധാതു ഇടനാഴി സ്ഥാപിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പേരുകൂടി ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ്. കരിമണൽ പോലെയുള്ള ധാതു ഇടനാഴിയാണോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. സെമി കണ്ടക്ടർ മിഷന് 40,000 കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. കേരളത്തെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള റയർ എർത്ത് കോറിഡോർ എന്ന ആവശ്യത്തിന് അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു നിലപാട് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിന് വലിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്ന ഇടനാഴിയായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായി വരും ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിന് ഗുണകരമാകും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അങ്ങനെ ധാതു സമ്പത്ത് കൂടുതൽ എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ബജറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആണ് അപൂർവ ഭൗമ മൂലകങ്ങളുടെ ഗവേഷണവും ഖനനവും സംസ്കരണവും നടത്തുക എന്നതാണ്
വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് കരിമണൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് വലിയ വികസന കുതിപ്പിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ബജറ്റിൻ്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാർക്കടക്കം അതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനും സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്തായാലും ബജറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ നിലയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ബിസിനസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് കിരൺ ബാബു ചേരുന്നുണ്ട്. കിരൺ, എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ പദ്ധതികളുടെയും വിഹിതം, ഏതൊക്കെ പദ്ധതികളിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവെക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിൽ പോലും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ, അതിലിപ്പോൾ റെയർ എർത്ത് കോറിഡോർ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അതിവേഗ റെയിൽ, വിഴിഞ്ഞം പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്, ഇതൊക്കെ പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എവിടെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇതുവരെ കേട്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാവുന്ന ഒന്ന്, വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളായ ബംഗാളിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാടിനുമൊക്കെ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിന് കടലാമ പരിചരണ പദ്ധതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം, ബംഗാളിനായാലും തമിഴ്നാടിനായാലും വലിയ പദ്ധതികൾ അവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന് ആശ്വാസകരമായ അത്തരം പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എയിംസ് വരും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഇവിടെ. അതിനെ എയിംസ് വരുന്നില്ല, വല്ലാതെ വൈകുന്നതിനെതിരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ അതിനെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലടക്കം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള തൃശ്ശൂർ എംപിയും ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി അടക്കം സംസാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ എയിംസ് സംബന്ധിച്ചും കേരളത്തിന് പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപൂർവ ധാതു മണൽ, കേരളത്തിൻ്റെ റെയർ എർത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളവും ഒറീസയും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇതുള്ളത്, ധാരാളമായുള്ളത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാവേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കടലാമ പരിചരണത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും 7 ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോറാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മുംബൈ പൂനെ, ഹൈദരാബാദ് ബാംഗ്ലൂരു, ഡൽഹി വാരണാസി, വാരണാസി സിലിഗുരി, പൂനെ ഹൈദരാബാദ് ചെന്നൈ, ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂരു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്കും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും 2 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ പോകുന്നു. അത് രണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിലിഗുരിയിലേക്ക്, വാരണാസിയിൽ നിന്ന് സിലിഗുരിയിലേക്ക്, UP-യിൽ നിന്ന് ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് നേട്ടം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കേരളം ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തിൽ പഠനം നടത്തി ശ്രീധരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുമെന്ന് കേരളം വലുതായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തായാലും 7 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ പലതവണ എത്തിയ ഈ പദ്ധതി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മറ്റൊന്ന് എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇത്തവണയെങ്കിലും എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവും, കേരളത്തിലെ എയിംസ് യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനവും എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം എയിംസ് പ്രാവർത്തികമായപ്പോൾ കേരളം ഇപ്പോഴും അതൊരു സ്വപ്നമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി കേരളം ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വികസന പദ്ധതികളുണ്ട്. റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് എന്തായാലും ഇത്തവണ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്ന് കേരളം വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അദാനി പോർട്ടിന്റെ 2026 ബജറ്റ് അവതരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ജനകീയമായ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ആളുകളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലോ അതല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലോ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇനി ബജറ്റിന്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു പൂർണ്ണ രൂപം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളോട് അനുഭാവപൂർണ്ണമായ ഒരു നിലപാട് ഇത്തവണയും കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് എങ്കിൽ 7 കോറിഡോറുകൾ ആണ് ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എവിടെയും തന്നെ കേരളം ഇടം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഒപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ആയിരുന്ന എയിംസ്, ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിച്ചേക്കാം എന്ന തരത്തിൽ പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഖ്യാപനവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കാര്യമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കേരളത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായി ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നികുതി ഘടന കൂടുതൽ സുഗമമാക്കും, ലഘൂകരിക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്. ഒട്ടേറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു രീതിയില്ല. അതിനപ്പുറത്ത് ഓരോ പദ്ധതികളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ, പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന നിലയിൽ ആണ് പ്രധാനമായും
പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 3 പുതിയ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എയിംസ് മാതൃകയിൽ ആരംഭിക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്പോർട്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങും എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ട്. മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഏതൊരു പലിശയും ആദായ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും എന്ന നിലയിലുള്ള ഈ നികുതി ഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദായ നികുതിയിൽ ചില പ്രത്യേകതകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിവേഗ റെയിൽപാത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുംബൈ മുതൽ പൂനെ വരെ, പൂനെ മുതൽ ഹൈദരാബാദ് വരെ, ഹൈദരാബാദ് മുതൽ ബാംഗ്ലൂരു വരെ, ഹൈദരാബാദ് ടു ചെന്നൈ, ചെന്നൈ ടു ബാംഗ്ലൂരു, ഡൽഹി ടു വാരണാസി, വാരണാസി മുതൽ സിലിഗുരി വരെ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അതിവേഗ റെയിൽ എന്ന ആവശ്യത്തോട് കേന്ദ്രം മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഒപ്പം മാറുന്ന കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വിഹിതം 40,000 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായും ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അമേരിക്കയുടെ തീരുവ യുദ്ധം, അതിനുള്ള മറുപടി കൂടി എന്ന നിലയിൽ AI രംഗത്ത്, ടെക്നോളജി രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഇന്ത്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ കശുവണ്ടിയും കൊക്കോയും മുൻനിര ആഗോള ബ്രാൻഡുകൾ ആക്കി മാറ്റുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. അതൊരു പരിധിവരെ കേരളത്തെ കൂടി സ്പർശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം ആയി നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടതായി വരും. മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. 5 പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പദ്ധതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപൂർവ ധാതു ഇടനാഴി സ്ഥാപിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പേരുകൂടി ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ്. കരിമണൽ പോലെയുള്ള ധാതു ഇടനാഴിയാണോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. സെമി കണ്ടക്ടർ മിഷന് 40,000 കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. കേരളത്തെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള റയർ എർത്ത് കോറിഡോർ എന്ന ആവശ്യത്തിന് അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു നിലപാട് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിന് വലിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്ന ഇടനാഴിയായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായി വരും ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിന് ഗുണകരമാകും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അങ്ങനെ ധാതു സമ്പത്ത് കൂടുതൽ എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ബജറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആണ് അപൂർവ ഭൗമ മൂലകങ്ങളുടെ ഗവേഷണവും ഖനനവും സംസ്കരണവും നടത്തുക എന്നതാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് കരിമണൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് വലിയ വികസന കുതിപ്പിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ബജറ്റിൻ്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള MPമാർക്കടക്കം അതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനും സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്തായാലും ബജറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ നിലയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ബിസിനസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് കിരൺ ബാബു ചേരുന്നുണ്ട്. കിരൺ, എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ പദ്ധതികളുടെയും വിഹിതം, ഏതൊക്കെ പദ്ധതികളിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവെക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിൽ പോലും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ, അതിലിപ്പോൾ റയർ എർത്ത് കോറിഡോർ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അതിവേഗ റെയിൽ, വിഴിഞ്ഞം പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്, ഇതൊക്കെ പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എവിടെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇതുവരെ കേട്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാവുന്ന ഒന്ന്, വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളായ ബംഗാളിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാടിനുമൊക്കെ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിന് കടലാമ പരിചരണ പദ്ധതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം, ബംഗാളിനായാലും തമിഴ്നാടിനായാലും വലിയ പദ്ധതികൾ അവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന് ആശ്വാസകരമായ അത്തരം പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എയിംസ് വരും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഇവിടെ അതിനെ എയിംസ് വരുന്നില്ല, വല്ലാതെ വൈകുന്നതിനെതിരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ അതിനെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലടക്കം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള തൃശ്ശൂർ MPയും ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി അടക്കം സംസാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ എയിംസ് സംബന്ധിച്ചും കേരളത്തിന് പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപൂർവ ധാതു മണൽ, കേരളത്തിൻ്റെ റയർ എർത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളവും ഒറീസയും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇതുള്ളത്, ധാരാളമായുള്ളത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാവേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കടലാമ പരിചരണത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും 7 ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോറാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മുംബൈ, പൂനെ, ഹൈദരാബാദ്, ബാംഗ്ലൂരു, ഡൽഹി, വാരണാസി, സിലിഗുരി, പൂനെ, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, ബാംഗ്ലൂരു. തമിഴ്നാട്
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെന്നൈ ഹൈദരാബാദിലേക്കും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും 2 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ പോകുന്നു. അത് രണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിലിഗുരിയിലേക്ക്, വാരണാസിയിൽ നിന്ന് സിലിഗുരിയിലേക്ക്, UP-യിൽ നിന്ന് ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് നേട്ടം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കേരളം ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തിൽ പഠനം നടത്തി ശ്രീധരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുമെന്ന് കേരളം വലുതായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തായാലും 7 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ പലതവണ എത്തിയ ഈ പദ്ധതി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മറ്റൊന്ന് എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇത്തവണയെങ്കിലും എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും, കേരളത്തിലെ എയിംസ് യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനവും എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം എയിംസ് പ്രാവർത്തികമായപ്പോൾ കേരളം ഇപ്പോഴും അതൊരു സ്വപ്നമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി കേരളം ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വികസന പദ്ധതികളുണ്ട്. റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് എന്തായാലും ഇത്തവണ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്ന് കേരളം വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അദാനി പോർട്ടിന്റെ 2026 ബജറ്റ് അവതരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ജനകീയമായ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ആളുകളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലോ അതല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലോ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇനി ബജറ്റിന്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു പൂർണ്ണ രൂപം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളോട് അനുഭാവപൂർണമായ ഒരു നിലപാട് ഇത്തവണയും കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് എങ്കിൽ 7 കോറിഡോറുകൾ ആണ് ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എവിടെയും തന്നെ കേരളം ഇടം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഒപ്പം കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ആയിരുന്ന എയിംസ്, ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിച്ചേക്കാം എന്ന തരത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഖ്യാപനവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കാര്യമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കേരളത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായി ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നികുതി ഘടന കൂടുതൽ സുഗമമാക്കും, ലഘൂകരിക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്. ഒട്ടേറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു രീതിയില്ല. അതിനപ്പുറത്ത് ഓരോ പദ്ധതികളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ, പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന നിലയിൽ ആണ് പ്രധാനമായും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 3 പുതിയ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എയിംസ് മാതൃകയിൽ ആരംഭിക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്പോർട്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങും എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ട്. മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഏതൊരു പലിശയും ആദായ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും എന്ന നിലയിലുള്ള ഈ നികുതി ഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദായ നികുതിയിൽ ചില പ്രത്യേകതകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിവേഗ റെയിൽപാത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുംബൈ മുതൽ പൂനെ വരെ, പൂനെ മുതൽ ഹൈദരാബാദ് വരെ, ഹൈദരാബാദ് മുതൽ ബാംഗ്ലൂരു വരെ, ഹൈദരാബാദ് ടു ചെന്നൈ, ചെന്നൈ ടു ബാംഗ്ലൂരു, ഡൽഹി ടു വാരണാസി, വാരണാസി മുതൽ സിലിഗുരി വരെ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അതിവേഗ റെയിൽ എന്ന ആവശ്യത്തോട് കേന്ദ്രം മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഒപ്പം മാറുന്ന കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വിഹിതം 40,000 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായും ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അമേരിക്കയുടെ തീരുവ യുദ്ധം, അതിനുള്ള മറുപടി കൂടി എന്ന നിലയിൽ AI രംഗത്ത്, ടെക്നോളജി രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഇന്ത്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ കശുവണ്ടിയും കൊക്കോയും മുൻനിര ആഗോള ബ്രാൻഡുകൾ ആക്കി മാറ്റുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. അതൊരു പരിധിവരെ കേരളത്തെ കൂടി സ്പർശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം ആയി നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടതായി വരും. മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. 5 പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പദ്ധതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപൂർവ ധാതു ഇടനാഴി സ്ഥാപിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പേരുകൂടി ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ്. കരിമണൽ പോലെയുള്ള ധാതു ഇടനാഴിയാണോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. സെമി കണ്ടക്ടർ മിഷന് 40,000 കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. കേരളത്തെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള റയർ എർത്ത്
കോറിഡോർ എന്ന ആവശ്യത്തിന് അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു നിലപാട് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിന് വലിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്ന ഇടനാഴിയായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായി വരും ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിന് ഗുണകരമാകും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അങ്ങനെ ധാതു സമ്പത്ത് കൂടുതൽ എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ബജറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആണ് അപൂർവ ഭൗമ മൂലകങ്ങളുടെ ഗവേഷണവും ഖനനവും സംസ്കരണവും നടത്തുക എന്നതാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് കരിമണൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് വലിയ വികസന കുതിപ്പിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ബജറ്റിൻ്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാർക്കടക്കം അതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനും സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്തായാലും ബജറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ നിലയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ബിസിനസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് കിരൺ ബാബു ചേരുന്നുണ്ട്. കിരൺ, എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ പദ്ധതികളുടെയും വിഹിതം, ഏതൊക്കെ പദ്ധതികളിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവെക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിൽ പോലും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ, അതിലിപ്പോൾ റെയർ എർത്ത് കോറിഡോർ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അതിവേഗ റെയിൽ, വിഴിഞ്ഞം പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്, ഇതൊക്കെ പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എവിടെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇതുവരെ കേട്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാവുന്ന ഒന്ന്, വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളായ ബംഗാളിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാടിനുമൊക്കെ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിന് കടലാമ പരിചരണ പദ്ധതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം, ബംഗാളിനായാലും തമിഴ്നാടിനായാലും വലിയ പദ്ധതികൾ അവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന് ആശ്വാസകരമായ അത്തരം പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എയിംസ് വരും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഇവിടെ അതിനെ എയിംസ് വരുന്നില്ല, വല്ലാതെ വൈകുന്നതിനെതിരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ അതിനെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലടക്കം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള തൃശ്ശൂർ എം പിയും ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി അടക്കം സംസാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ എയിംസ് സംബന്ധിച്ചും കേരളത്തിന് പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപൂർവ ധാതു മണൽ, കേരളത്തിൻ്റെ റെയർ എർത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളവും ഒറീസയും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇതുള്ളത്, ധാരാളമായുള്ളത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാവേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കടലാമ പരിചരണത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും 7 ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോറാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മുംബൈ, പൂനെ, ഹൈദരാബാദ്, ബാംഗ്ലൂരു, ഡൽഹി, വാരണാസി, സിലിഗുരി, പൂനെ, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, ബാംഗ്ലൂരു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്കും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും 2 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ പോകുന്നു. അത് രണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിലിഗുരിയിലേക്ക്, വാരണാസിയിൽ നിന്ന് സിലിഗുരിയിലേക്ക്, യുപിയിൽ നിന്ന് ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് നേട്ടം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കേരളം ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തിൽ പഠനം നടത്തി ശ്രീധരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കേരളം വലുതായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തായാലും 7 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ പലതവണ എത്തിയ ഈ പദ്ധതി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മറ്റൊന്ന്, എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇത്തവണയെങ്കിലും എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും, കേരളത്തിലെ എയിംസ് യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനവും എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം എയിംസ് പ്രാവർത്തികമായപ്പോൾ കേരളം ഇപ്പോഴും അതൊരു സ്വപ്നമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി കേരളം ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വികസന പദ്ധതികളുണ്ട്. റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് എന്തായാലും ഇത്തവണ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്ന് കേരളം വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അദാനി പോർട്ടിന്റെ 2026 ബജറ്റ് അവതരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ജനകീയമായ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ആളുകളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലോ അതല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലോ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇനി ബജറ്റിന്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു പൂർണ്ണ രൂപം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളോട് അനുഭാവപൂർണ്ണമായ ഒരു നിലപാട് ഇത്തവണയും കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് എങ്കിൽ 7 കോറിഡോറുകൾ ആണ് ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എവിടെയും തന്നെ കേരളം ഇടം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഒപ്പം കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ആയിരുന്ന എയിംസ്, ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിച്ചേക്കാം എന്ന തരത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഖ്യാപനവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കാര്യമായ
പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കേരളത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായി ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നികുതി ഘടന കൂടുതൽ സുഗമമാക്കും, ലഘൂകരിക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്. ഒട്ടേറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ അതായത് ഈ ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു രീതിയില്ല. അതിനപ്പുറത്ത് ഓരോ പദ്ധതികളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ, പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന നിലയിൽ ആണ് പ്രധാനമായും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 3 പുതിയ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എയിംസ് മാതൃകയിൽ ആരംഭിക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്പോർട്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങും എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ട്. മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഏതൊരു പലിശയും ആദായ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും എന്ന നിലയിലുള്ള ഈ നികുതി ഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദായ നികുതിയിൽ ചില പ്രത്യേകതകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിവേഗ റെയിൽപാത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുംബൈ മുതൽ പൂനെ വരെ, പൂനെ മുതൽ ഹൈദരാബാദ് വരെ, ഹൈദരാബാദ് മുതൽ ബാംഗ്ലൂരു വരെ, ഹൈദരാബാദ് ടു ചെന്നൈ, ചെന്നൈ ടു ബാംഗ്ലൂരു, ഡൽഹി ടു വാരണാസി, വാരണാസി മുതൽ സിലിഗുരി വരെ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അതിവേഗ റെയിൽ എന്ന ആവശ്യത്തോട് കേന്ദ്രം മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഒപ്പം മാറുന്ന കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വിഹിതം 40,000 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായും ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അമേരിക്കയുടെ തീരുവ യുദ്ധം, അതിനുള്ള മറുപടി കൂടി എന്ന നിലയിൽ AI രംഗത്ത്, ടെക്നോളജി രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഇന്ത്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ കശുവണ്ടിയും കൊക്കോയും മുൻനിര ആഗോള ബ്രാൻഡുകൾ ആക്കി മാറ്റുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. അതൊരു പരിധിവരെ കേരളത്തെ കൂടി സ്പർശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം ആയി നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടതായി വരും. മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. 5 പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പദ്ധതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപൂർവ ധാതു ഇടനാഴി സ്ഥാപിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പേരുകൂടി ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ്. കരിമണൽ പോലെയുള്ള ധാതു ഇടനാഴിയാണോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. സെമി കണ്ടക്ടർ മിഷന് 40,000 കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. കേരളത്തെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള റയർ എർത്ത് കോറിഡോർ എന്ന ആവശ്യത്തിന് അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു നിലപാട് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിന് വലിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്ന ഇടനാഴിയായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായി വരും ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിന് ഗുണകരമാകും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അങ്ങനെ ധാതു സമ്പത്ത് കൂടുതൽ എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ബജറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആണ് അപൂർവ ഭൗമ മൂലകങ്ങളുടെ ഗവേഷണവും ഖനനവും സംസ്കരണവും നടത്തുക എന്നതാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് കരിമണൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് വലിയ വികസന കുതിപ്പിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ബജറ്റിൻ്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള MPമാർക്കടക്കം അതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനും സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്തായാലും ബജറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ നിലയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ബിസിനസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് കിരൺ ബാബു ചേരുന്നുണ്ട്. കിരൺ, എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ പദ്ധതികളുടെയും വിഹിതം, ഏതൊക്കെ പദ്ധതികളിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവെക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിൽ പോലും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ, അതിലിപ്പോൾ റയർ എർത്ത് കോറിഡോർ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും അതിവേഗ റെയിൽ, വിഴിഞ്ഞം പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്, ഇതൊക്കെ പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എവിടെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇതുവരെ കേട്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാവുന്ന ഒന്ന്, വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളായ ബംഗാളിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാടിനുമൊക്കെ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ
കേരളത്തിന് കടലാമ പരിചരണ പദ്ധതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം ബംഗാളിനായാലും തമിഴ്നാടിനായാലും വലിയ പദ്ധതികൾ അവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന് ആശ്വാസകരമായ അത്തരം പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എയിംസ് വരും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഇവിടെ. അതിനെ എയിംസ് വരുന്നില്ല, വല്ലാതെ വൈകുന്നതിനെതിരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ അതിനെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലടക്കം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള തൃശ്ശൂർ MP ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി അടക്കം സംസാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ എയിംസ് സംബന്ധിച്ചും കേരളത്തിന് പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപൂർവ ധാതു മണൽ, കേരളത്തിൻ്റെ റയർ എർത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളവും ഒറീസയും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇതുള്ളത്, ധാരാളമായുള്ളത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാവേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കടലാമ പരിചരണത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും 7 ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോറാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മുംബൈ പൂനെ, ഹൈദരാബാദ് ബാംഗ്ലൂരു, ഡൽഹി വാരണാസി, വാരണാസി സിലിഗുരി, പൂനെ ഹൈദരാബാദ് ചെന്നൈ, ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂരു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്കും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും 2 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ പോകുന്നു. അത് രണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിലിഗുരിയിലേക്ക്, വാരണാസിയിൽ നിന്ന് സിലിഗുരിയിലേക്ക്, UP-യിൽ നിന്ന് ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് നേട്ടം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കേരളം ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തിൽ പഠനം നടത്തി ശ്രീധരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുമെന്ന് കേരളം വലുതായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തായാലും 7 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ പലതവണ എത്തിയ ഈ പദ്ധതി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മറ്റൊന്ന് എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇത്തവണയെങ്കിലും എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും, കേരളത്തിലെ എയിംസ് യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനവും എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം എയിംസ് പ്രാവർത്തികമായപ്പോൾ കേരളം ഇപ്പോഴും അതൊരു സ്വപ്നമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി കേരളം ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വികസന പദ്ധതികളുണ്ട്. റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് എന്തായാലും ഇത്തവണ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്ന് കേരളം വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അദാനി പോർട്ടിന്റെ 2026 ബജറ്റ് അവതരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ജനകീയമായ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ആളുകളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലോ അതല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലോ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇനി ബജറ്റിന്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു പൂർണ്ണ രൂപം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളോട് അനുഭാവപൂർണ്ണമായ ഒരു നിലപാട് ഇത്തവണയും കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് എങ്കിൽ 7 കോറിഡോറുകൾ ആണ് ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എവിടെയും തന്നെ കേരളം ഇടം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഒപ്പം കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ആയിരുന്ന എയിംസ്, ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിച്ചേക്കാം എന്ന തരത്തിൽ പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഖ്യാപനവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കാര്യമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കേരളത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായി ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നികുതി ഘടന കൂടുതൽ സുഗമമാക്കും, ലഘൂകരിക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്. ഒട്ടേറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു രീതിയില്ല. അതിനപ്പുറത്ത് ഓരോ പദ്ധതികളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ, പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന നിലയിൽ ആണ് പ്രധാനമായും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 3 പുതിയ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എയിംസ് മാതൃകയിൽ ആരംഭിക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്പോർട്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങും എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ട്. മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഏതൊരു പലിശയും ആദായ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും എന്ന നിലയിലുള്ള ഈ നികുതി ഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദായ നികുതിയിൽ ചില പ്രത്യേകതകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിവേഗ റെയിൽപാത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുംബൈ മുതൽ പൂനെ വരെ, പൂനെ മുതൽ ഹൈദരാബാദ് വരെ, ഹൈദരാബാദ് മുതൽ ബാംഗ്ലൂരു വരെ, ഹൈദരാബാദ് ടു ചെന്നൈ, ചെന്നൈ ടു ബാംഗ്ലൂരു, ഡൽഹി ടു വാരണാസി, വാരണാസി മുതൽ സിലിഗുരി വരെ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അതിവേഗ റെയിൽ എന്ന ആവശ്യത്തോട് കേന്ദ്രം മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഒപ്പം മാറുന്ന കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വിഹിതം 40,000 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായും ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. അമേരിക്കയുടെ തീരുവ
യുദ്ധം അതിനുള്ള മറുപടി കൂടി എന്ന നിലയിൽ ആ AI രംഗത്ത് ടെക്നോളജി രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഇന്ത്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ കശുവണ്ടിയും കൊക്കോയും മുൻനിര ആഗോള ബ്രാൻഡുകൾ ആക്കി മാറ്റുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. അതൊരു പരിധിവരെ കേരളത്തെ കൂടി സ്പർശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം ആയി നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടതായി വരും. മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. 5 പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പദ്ധതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപൂർവ ധാതു ഇടനാഴി സ്ഥാപിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പേരുകൂടി ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ്. കരിമണൽ പോലെയുള്ള ധാതു ഇടനാഴിയാണോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. സെമി കണ്ടക്ടർ മിഷന് 40,000 കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. കേരളത്തെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള റയർ എർത്ത് കോറിഡോർ എന്ന ആവശ്യത്തിന് അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു നിലപാട് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിന് വലിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്ന ഇടനാഴിയായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായി വരും ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിന് ഗുണകരമാകും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അങ്ങനെ ധാതു സമ്പത്ത് കൂടുതൽ എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ബജറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആണ് അപൂർവ ഭൗമ മൂലകങ്ങളുടെ ഗവേഷണവും ഖനനവും സംസ്കരണവും നടത്തുക എന്നതാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് കരിമണൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് വലിയ വികസന കുതിപ്പിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ബജറ്റിൻ്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള MPമാർക്കടക്കം അതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനും സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്തായാലും ബജറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ നിലയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ബിസിനസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് കിരൺ ബാബു ചേരുന്നുണ്ട്. കിരൺ, എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ പദ്ധതികളുടെയും വിഹിതം, ഏതൊക്കെ പദ്ധതികളിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവെക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിൽ പോലും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ, അതിലിപ്പോൾ റയർ എർത്ത് കോറിഡോർ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അതിവേഗ റെയിൽ, വിഴിഞ്ഞം പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്, ഇതൊക്കെ പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എവിടെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇതുവരെ കേട്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാവുന്ന ഒന്ന്, വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളായ ബംഗാളിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാടിനുമൊക്കെ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിന് കടലാമ പരിചരണ പദ്ധതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം, ബംഗാളിനായാലും തമിഴ്നാടിനായാലും വലിയ പദ്ധതികൾ അവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന് ആശ്വാസകരമായ അത്തരം പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എയിംസ് വരും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഇവിടെ അതിനെ എയിംസ് വരുന്നില്ല, വല്ലാതെ വൈകുന്നതിനെതിരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ അതിനെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലടക്കം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള തൃശ്ശൂർ MPയും ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി അടക്കം സംസാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ എയിംസ് സംബന്ധിച്ചും കേരളത്തിന് പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപൂർവ ധാതു മണൽ, കേരളത്തിൻ്റെ റയർ എർത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളവും ഒറീസയും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇതുള്ളത്, ധാരാളമായുള്ളത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാവേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കടലാമ പരിചരണത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും 7 ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോറാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മുംബൈ, പൂനെ, ഹൈദരാബാദ്, ബാംഗ്ലൂരു, ഡൽഹി, വാരണാസി, സിലിഗുരി, പൂനെ, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, ബാംഗ്ലൂരു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്കും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും 2 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ പോകുന്നു. അത് രണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിലിഗുരിയിലേക്ക്, വാരണാസിയിൽ നിന്ന് സിലിഗുരിയിലേക്ക്, UPയിൽ നിന്ന് ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് നേട്ടം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കേരളം ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തിൽ പഠനം നടത്തി ശ്രീധരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുമെന്ന് കേരളം വലുതായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തായാലും 7 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ പലതവണ എത്തിയ ഈ പദ്ധതി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മറ്റൊന്ന്, എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം, ഇത്തവണയെങ്കിലും എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും, കേരളത്തിലെ എയിംസ് യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനവും എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം എയിംസ് പ്രാവർത്തികമായപ്പോൾ കേരളം ഇപ്പോഴും അതൊരു സ്വപ്നമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി കേരളം ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വികസന പദ്ധതികളുണ്ട്. റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് എന്തായാലും ഇത്തവണ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്ന് കേരളം വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അദാനി പോർട്ടിന്റെ 2026 ബജറ്റ് അവതരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ജനകീയമായ അല്ലെങ്കിൽ
വലിയ തോതിൽ ആളുകളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലോ അതല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലോ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇനി ബജറ്റിന്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു പൂർണ്ണ രൂപം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളോട് അനുഭാവപൂർണമായ ഒരു നിലപാട് ഇത്തവണയും കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് എങ്കിൽ 7 കോറിഡോറുകൾ ആണ് ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എവിടെയും തന്നെ കേരളം ഇടം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഒപ്പം കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ആയിരുന്ന എയിംസ്, ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിച്ചേക്കാം എന്ന തരത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഖ്യാപനവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കാര്യമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കേരളത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായി ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നികുതി ഘടന കൂടുതൽ സുഗമമാക്കും, ലഘൂകരിക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്. ഒട്ടേറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു രീതിയില്ല. അതിനപ്പുറത്ത് ഓരോ പദ്ധതികളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ, പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന നിലയിൽ ആണ് പ്രധാനമായും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 3 പുതിയ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എയിംസ് മാതൃകയിൽ ആരംഭിക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്പോർട്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങും എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ട്. മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഏതൊരു പലിശയും ആദായ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും എന്ന നിലയിലുള്ള ഈ നികുതി ഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദായ നികുതിയിൽ ചില പ്രത്യേകതകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിവേഗ റെയിൽപാത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുംബൈ മുതൽ പൂനെ വരെ, പൂനെ മുതൽ ഹൈദരാബാദ് വരെ, ഹൈദരാബാദ് മുതൽ ബാംഗ്ലൂരു വരെ, ഹൈദരാബാദ് ടു ചെന്നൈ, ചെന്നൈ ടു ബാംഗ്ലൂരു, ഡൽഹി ടു വാരണാസി, വാരണാസി മുതൽ സിലിഗുരി വരെ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അതിവേഗ റെയിൽ എന്ന ആവശ്യത്തോട് കേന്ദ്രം മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഒപ്പം മാറുന്ന കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വിഹിതം 40,000 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായും ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അമേരിക്കയുടെ തീരുവ യുദ്ധം, അതിനുള്ള മറുപടി കൂടി എന്ന നിലയിൽ AI രംഗത്ത്, ടെക്നോളജി രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഇന്ത്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ കശുവണ്ടിയും കൊക്കോയും മുൻനിര ആഗോള ബ്രാൻഡുകൾ ആക്കി മാറ്റുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. അതൊരു പരിധിവരെ കേരളത്തെ കൂടി സ്പർശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം ആയി നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടതായി വരും. മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. 5 പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പദ്ധതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപൂർവ ധാതു ഇടനാഴി സ്ഥാപിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പേരുകൂടി ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ്. കരിമണൽ പോലെയുള്ള ധാതു ഇടനാഴിയാണോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. സെമി കണ്ടക്ടർ മിഷന് 40,000 കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. കേരളത്തെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള റയർ എർത്ത് കോറിഡോർ എന്ന ആവശ്യത്തിന് അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു നിലപാട് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിന് വലിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്ന ഇടനാഴിയായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായി വരും ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിന് ഗുണകരമാകും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അങ്ങനെ ധാതു സമ്പത്ത് കൂടുതൽ എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ബജറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആണ് അപൂർവ ഭൗമ മൂലകങ്ങളുടെ ഗവേഷണവും ഖനനവും സംസ്കരണവും നടത്തുക എന്നതാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് കരിമണൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് വലിയ വികസന കുതിപ്പിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ബജറ്റിൻ്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള MPമാർക്കടക്കം അതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനും സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്തായാലും ബജറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ നിലയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ബിസിനസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് കിരൺ ബാബു ചേരുന്നുണ്ട്. കിരൺ, എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ പദ്ധതികളുടെയും വിഹിതം, ഏതൊക്കെ പദ്ധതികളിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവെക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിൽ പോലും
കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ, അതിലിപ്പോൾ റെയർ എർത്ത് കോറിഡോർ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും അതിവേഗ റെയിൽ, വിഴിഞ്ഞം പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്, ഇതൊക്കെ പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എവിടെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതുവരെ കേട്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാവുന്ന ഒന്ന്, വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളായ ബംഗാളിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാടിനുമൊക്കെ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിന് കടലാമ പരിചരണ പദ്ധതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം ബംഗാളിനായാലും തമിഴ്നാടിനായാലും വലിയ പദ്ധതികൾ അവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന് ആശ്വാസകരമായ അത്തരം പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എയിംസ് വരും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഇവിടെ. അതിനെ എയിംസ് വരുന്നില്ല, വല്ലാതെ വൈകുന്നതിനെതിരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ അതിനെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലടക്കം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള തൃശ്ശൂർ എംപിയും ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി അടക്കം സംസാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ എയിംസ് സംബന്ധിച്ചും കേരളത്തിന് പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപൂർവ ധാതു മണൽ, കേരളത്തിൻ്റെ റെയർ എർത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളവും ഒറീസയും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇതുള്ളത്, ധാരാളമായുള്ളത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാവേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കടലാമ പരിചരണത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും 7 ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോറാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മുംബൈ പൂനെ, ഹൈദരാബാദ് ബാംഗ്ലൂരു, ഡൽഹി വാരണാസി സിലിഗുരി, പൂനെ ഹൈദരാബാദ് ചെന്നൈ, ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂരു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്കും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും 2 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ പോകുന്നു. അത് രണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിലിഗുരിയിലേക്ക്, വാരണാസിയിൽ നിന്ന് സിലിഗുരിയിലേക്ക്, UP-യിൽ നിന്ന് ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് നേട്ടം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കേരളം ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തിൽ പഠനം നടത്തി ശ്രീധരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുമെന്ന് കേരളം വലുതായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തായാലും 7 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ പലതവണ എത്തിയ ഈ പദ്ധതി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മറ്റൊന്ന് എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇത്തവണയെങ്കിലും എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും, കേരളത്തിലെ എയിംസ് യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനവും എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം എയിംസ് പ്രാവർത്തികമായപ്പോൾ കേരളം ഇപ്പോഴും അതൊരു സ്വപ്നമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി കേരളം ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വികസന പദ്ധതികളുണ്ട്. റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് എന്തായാലും ഇത്തവണ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്ന് കേരളം വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അദാനി പോർട്ടിന്റെ 2026 ബജറ്റ് അവതരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ജനകീയമായ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ആളുകളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലോ അതല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലോ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇനി ബജറ്റിന്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു പൂർണ്ണ രൂപം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളോട് അനുഭാവപൂർണ്ണമായ ഒരു നിലപാട് ഇത്തവണയും കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് എങ്കിൽ 7 കോറിഡോറുകൾ ആണ് ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എവിടെയും തന്നെ കേരളം ഇടം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഒപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ആയിരുന്ന എയിംസ്, ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിച്ചേക്കാം എന്ന തരത്തിൽ പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഖ്യാപനവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കാര്യമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കേരളത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായി ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നികുതി ഘടന കൂടുതൽ സുഗമമാക്കും, ലഘൂകരിക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്. ഒട്ടേറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു രീതിയില്ല. അതിനപ്പുറത്ത് ഓരോ പദ്ധതികളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ, പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന നിലയിൽ ആണ് പ്രധാനമായും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 3 പുതിയ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എയിംസ് മാതൃകയിൽ ആരംഭിക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്പോർട്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങും എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ട്. മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഏതൊരു പലിശയും ആദായ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും എന്ന നിലയിലുള്ള ഈ നികുതി ഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദായ നികുതിയിൽ ചില പ്രത്യേകതകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിവേഗ റെയിൽപാത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുംബൈ മുതൽ പൂനെ വരെ, പൂനെ മുതൽ ഹൈദരാബാദ് വരെ, ഹൈദരാബാദ് മുതൽ ബാംഗ്ലൂരു വരെ, ഹൈദരാബാദ് ടു ചെന്നൈ, ചെന്നൈ ടു ബാംഗ്ലൂരു,
ഡൽഹി ടു വാരണാസി, വാരണാസി മുതൽ സിലിഗുരി വരെ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അതിവേഗ റെയിൽ എന്ന ആവശ്യത്തോട് കേന്ദ്രം മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഒപ്പം മാറുന്ന കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വിഹിതം 40,000 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായും ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അമേരിക്കയുടെ തീരുവ യുദ്ധം, അതിനുള്ള മറുപടി കൂടി എന്ന നിലയിൽ AI രംഗത്ത്, ടെക്നോളജി രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഇന്ത്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ കശുവണ്ടിയും കൊക്കോയും മുൻനിര ആഗോള ബ്രാൻഡുകൾ ആക്കി മാറ്റുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. അതൊരു പരിധിവരെ കേരളത്തെ കൂടി സ്പർശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം ആയി നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടതായി വരും. മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. 5 പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പദ്ധതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപൂർവ ധാതു ഇടനാഴി സ്ഥാപിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പേരുകൂടി ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ്. കരിമണൽ പോലെയുള്ള ധാതു ഇടനാഴിയാണോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. സെമി കണ്ടക്ടർ മിഷന് 40,000 കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. കേരളത്തെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള റയർ എർത്ത് കോറിഡോർ എന്ന ആവശ്യത്തിന് അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു നിലപാട് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിന് വലിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്ന ഇടനാഴിയായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായി വരും ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിന് ഗുണകരമാകും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അങ്ങനെ ധാതു സമ്പത്ത് കൂടുതൽ എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ബജറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആണ് അപൂർവ ഭൗമ മൂലകങ്ങളുടെ ഗവേഷണവും ഖനനവും സംസ്കരണവും നടത്തുക എന്നതാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് കരിമണൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് വലിയ വികസന കുതിപ്പിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ബജറ്റിൻ്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള MPമാർക്കടക്കം അതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനും സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്തായാലും ബജറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ നിലയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ബിസിനസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് കിരൺ ബാബു ചേരുന്നുണ്ട്. കിരൺ, എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ പദ്ധതികളുടെയും വിഹിതം, ഏതൊക്കെ പദ്ധതികളിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവെക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിൽ പോലും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ, അതിലിപ്പോൾ റയർ എർത്ത് കോറിഡോർ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അതിവേഗ റെയിൽ, വിഴിഞ്ഞം പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ, കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്, ഇതൊക്കെ പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എവിടെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇതുവരെ കേട്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാവുന്ന ഒന്ന്, വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളായ ബംഗാളിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാടിനുമൊക്കെ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിന് കടലാമ പരിചരണ പദ്ധതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം, ബംഗാളിനായാലും തമിഴ്നാടിനായാലും വലിയ പദ്ധതികൾ അവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന് ആശ്വാസകരമായ അത്തരം പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എയിംസ് വരും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഇവിടെ അതിനെ എയിംസ് വരുന്നില്ല, വല്ലാതെ വൈകുന്നതിനെതിരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ അതിനെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലടക്കം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള തൃശ്ശൂർ MP ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി അടക്കം സംസാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ എയിംസ് സംബന്ധിച്ചും കേരളത്തിന് പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപൂർവ ധാതു മണൽ, കേരളത്തിൻ്റെ റയർ എർത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളവും ഒറീസയും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇതുള്ളത്, ധാരാളമായുള്ളത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാവേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കടലാമ പരിചരണത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും 7 ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോറാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മുംബൈ, പൂനെ, ഹൈദരാബാദ്, ബാംഗ്ലൂരു, ഡൽഹി, വാരണാസി, സിലിഗുരി, പൂനെ, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, ബാംഗ്ലൂരു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്കും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും 2 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ പോകുന്നു. അത് രണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിലിഗുരിയിലേക്ക്, വാരണാസിയിൽ നിന്ന് സിലിഗുരിയിലേക്ക്, UP-യിൽ നിന്ന് ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് നേട്ടം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കേരളം ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തിൽ പഠനം നടത്തി ശ്രീധരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുമെന്ന് കേരളം വലുതായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തായാലും 7 ഹൈസ്പീഡ് കോറിഡോറുകൾ
ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ പലതവണ എത്തിയ ഈ പദ്ധതി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മറ്റൊന്ന് എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം, ഇത്തവണയെങ്കിലും എയിംസിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും, കേരളത്തിലെ എയിംസ് യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനവും എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം എയിംസ് പ്രാവർത്തികമായപ്പോൾ കേരളം ഇപ്പോഴും അതൊരു സ്വപ്നമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി കേരളം ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ വികസന പദ്ധതികളുണ്ട്. റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി, റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് എന്തായാലും ഇത്തവണ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്ന് കേരളം വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അദാനി പോർട്ടിന്റെ 2026 ബജറ്റ് അവതരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ജനകീയമായ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ആളുകളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലോ അതല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലോ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇനി ബജറ്റിന്റെ കോപ്പി ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളോട് അനുഭാവപൂർണമായ ഒരു നിലപാട് ഇത്തവണയും കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് എങ്കിൽ 7 കോറിഡോറുകൾ ആണ് ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എവിടെയും തന്നെ കേരളം ഇടം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഒപ്പം കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ആയിരുന്ന എയിംസ്, ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിച്ചേക്കാം എന്ന തരത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഖ്യാപനവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ കാര്യമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കേരളത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായി ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നികുതി ഘടന കൂടുതൽ സുഗമമാക്കും, ലഘൂകരിക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്. ഒട്ടേറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു രീതിയില്ല. അതിനപ്പുറത്ത് ഓരോ പദ്ധതികളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ, പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന നിലയിൽ ആണ് പ്രധാനമായും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്താറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 3 പുതിയ ആയുർവേദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എയിംസ് മാതൃകയിൽ ആരംഭിക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്പോർട്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങും എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ട്. മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഏതൊരു പലിശയും ആദായ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും എന്ന നിലയിലുള്ള ഈ നികുതി ഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദായ നികുതിയിൽ ചില പ്രത്യേകതകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. അതിവേഗ റെയിൽപാത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുംബൈ മുതൽ പൂനെ വരെ, പൂനെ മുതൽ ഹൈദരാബാദ് വരെ, ഹൈദരാബാദ് മുതൽ ബാംഗ്ലൂരു വരെ, ഹൈദരാബാദ് ടു ചെന്നൈ, ചെന്നൈ ടു ബാംഗ്ലൂരു, ഡൽഹി ടു വാരണാസി, വാരണാസി മുതൽ സിലിഗുരി വരെ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അതിവേഗ റെയിൽ എന്ന ആവശ്യത്തോട് കേന്ദ്രം മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഒപ്പം മാറുന്ന കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വിഹിതം 40,000 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായും ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അമേരിക്കയുടെ തീരുവ യുദ്ധം, അതിനുള്ള മറുപടി കൂടി എന്ന നിലയിൽ AI രംഗത്ത്, ടെക്നോളജി രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഇന്ത്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്ന് വേണം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ കശുവണ്ടിയും കൊക്കോയും മുൻനിര ആഗോള ബ്രാൻഡുകൾ ആക്കി മാറ്റുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. അതൊരു പരിധിവരെ കേരളത്തെ കൂടി സ്പർശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം ആയി നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടതായി വരും. മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. 5 പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പദ്ധതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപൂർവ ധാതു ഇടനാഴി സ്ഥാപിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പേരുകൂടി ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ്. കരിമണൽ പോലെയുള്ള ധാതു ഇടനാഴിയാണോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. സെമി കണ്ടക്ടർ മിഷന് 40,000 കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. കേരളത്തെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള റയർ എർത്ത് കോറിഡോർ എന്ന ആവശ്യത്തിന് അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു നിലപാട് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിന് വലിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്ന ഇടനാഴിയായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായി വരും ഇപ്പോഴത്തെ ഘട്ടത്തിൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ